जय जगन्नाथ। जना अजना चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम जानिबा केउं ग्रह खराब थिले कौन समस्या हुए एवं तार उपचार विषय रे। बंधुगण, आपण माने प्रायतः देखिथिबे जे अनेक लोक विभिन्न समस्या रे पड़ी हैरान हरकत हुअंती। अनेक लोक कौनसी रोगर शिकार हुअंती जहाँकि कौनसी चिकित्सा मध्य काम करि न थाए। तथापि एसबु साधारणतः सेतेबेले घटे जेतेबेले आमर कौनसी ग्रह असंतुष्ट हुए। व्यक्तिंक जीवन में घटुथिबा प्रत्येक शुभ किंबा अशुभ घटना पछरे ग्रह शक्ति एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करे। निर्दिष्ट संकेत एवं लक्षण माध्यम जड़े व्यक्ति चिन्हट करिपारिबे जे केउं ग्रह सकारात्मक किंबा नकारात्मक प्रभाव पकाउछि। प्रतिकारात्मक पदक्षेप जेपरि पूजापाठ, जप, दान कार्य द्वारा जड़े अशुभ ग्रहंक क्रोध को शांत करिपारिबे, सेमानंकु संतुष्ट करिपारिबा एवं एहा द्वारा जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि हासिल करिपारिबो। विभिन्न ग्रह प्रतिकूल स्थिति रे अवस्थित हेले निम्नलिखित लक्षण गुड़िक प्रायतः परिलक्षित हुए। तेणु आसंतु आमे जानिबा जेतेबेले एक निर्दिष्ट ग्रह असंतुष्ट हुए सेतेबेले उपजुथिबा निर्दिष्ट असुविधा गुड़िक विषय रे जानिबा। प्रथम हेउची सूर्य ग्रह। जदि आपणक कुंडली रे सूर्य असंतुष्ट हुअंती तेबे निम्नलिखित लक्षण गुड़िक परिलक्षित हुए। मुहरु तेज उभान हो जाए, जड़े निरंतर क्लांत एवं आलस्य अनुभव करती, जड़े बारंबार छाती रे जंत्रणा अनुभव करती, हृदस्पंदन प्रायतः स्वाभाविक ठारू अधिक रही थाए किंबा नाड़ीर गति सामान्य प्रखर हुए, जड़े बारंबार मुंडबिंधा किंबा ज्वर रे पीड़ित हुए, व्यक्ति विचार करिवार शक्ति हराई थाए। शरीरर डाहाण पार्श्व मस्तिष्क समेत सूर्य द्वारा नियंत्रित हुए। जेतेबेले सूर्य खराब हुए शरीर कठिनता किंबा कठोरता अनुभव करिपारे, जड़े पाटिरे अधिक लाल निर्गत होई पारे, हृद संबंधी रोग सृष्टि होई पारे, पाटी एवं दांत जड़ित समस्या पीड़ित होई पारे किंबा मूर्छा हेबार संभावना थाए। यह सहित चाकरी रे मध्य समस्या उपजे। जदि आपण निज जीवन रे एही लक्षण गुड़िक देखा दियंती तेबे बुझी नियंतु जे आपणको भगवान सूर्य देवता को संतुष्ट करने को पड़िबो। प्रतिकार स्वरूप आमे कौन करिबा ना सूर्यंक नकारात्मक प्रभाव को दूर करिया पई सूर्य देवता को पूजा करंतु। आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ करंतु। भगवान विष्णु को पूजा करंतु एवं गहम, गुड़ एवं तंबा दान करंतु। तापर आमे जानिबा चंद्र ग्रहर अशुभ फल। जदि आपणक कुंडली रे चंद्र प्रतिकूल स्थिति रे अछि तेबे निम्नलिखित लक्षण गुड़िक परिलक्षित हेबो। मन प्रायतः दुखित किंबा हताश रही थाए, जड़े सामान्य विषय कांदी पकाए एवं जड़े मानसिक भाव में अस्थिर अनुभव करती एवं अंधारर भय पोषण करती। पूर्णिमा किंबा अमावास्या समय रे मानसिक चाप बहुत बढ़ी जाए। आपण आपणक काम रे ठीक से ध्यान देई पारंती नहीं किंबा अत्यधिक प्रयास करने सत्वे आपण सफलता हासिल करिवारे विफल हुअंती। आपण प्रियजनक सहित अनावश्यक मतभेद अनुभव करती एवं आपण थंडा एवं काश सहित लगातार समस्या द्वारा पीड़ित हुअंती। लक्षण गुड़िक मध्य पागलामी, मूर्छा हेबा, फुसफुस संबंधी रोग, ऋतुस्राव अनियमितता अंतर्भुक्त होई पारे। आपणकर स्मृतिशक्ति दुर्बल हो जाए एवं आपण मानसिक चाप, चिंता, विभिन्न भित्तिभूमि सन्देह एवं अस्पष्ट भय पीड़ित हुअंती। व्यक्ति बारंबार आत्महत्या चिंता अनुभव करिपारे। जदि आपण आपणक जीवन रे एही समस्त लक्षण देखुचंती तेबे आपण एही सिद्धांत नेबा उचित जे आपणकर चंद्र पीड़ित अशुभ अटंती। प्रतिकार स्वरूप आमे कौन करिबा ना चंद्रर नकारात्मक प्रभाव को दूर करिया पई भगवान शिव को पूजा करंतु।
ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ରୂପା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦୋଷ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଖିରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ଟାଇଫଏଡ୍ କିମ୍ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ବାତ ରୋଗ, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ରଣରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଶରୀରରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କିମ୍ବା କ୍ଷତ, ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱର ଏବଂ କମ୍ପନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ବୃକକରେ ପଥର ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତ ଅଭାବ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର। ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏକ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ, କଠୋର ସ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ କଥା ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରାୟତଃ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏବଂ ଘରେ ଅନୁତାପ କରାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ମସୁର ଡାଲି ଏବଂ ଲାଲ ଚଣା ବା ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ ବାଧା, ଋଣରେ ପଡ଼ିବା, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ମତଭେଦ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା, ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦାନ୍ତ ଅକାଳ କ୍ଷୟ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ବିପଦ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି, ଯୌନଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅପବାଦ କିମ୍ବା କଳଙ୍କିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଅସ୍ଥିର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏକାକୀ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିବା, ନଚେତ୍ ଘର ବାହାରେ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୁଧ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବୁଧ ଗ୍ରହର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରିବା, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଅଶାନ୍ତି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଅଯଥା ଅପମାନରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବା, ନିଜ ଧନ ଚୋରି ହେବା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଫଳତା, ବାରମ୍ବାର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବନଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ନିଜ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାନୁପାତିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ବିଫଳିତ ହେବା। ଏହି କଷ୍ଟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗ, ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ୱାସରୋଗ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଡିସେଣ୍ଟରୀ, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ରକ୍ତରୋଗ, କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲିବା ଏବଂ ଯକୃତ ଅକ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏସବୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବୃହସ୍ପତିର ସୂଚକ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପୂଜନ ବା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହରାଜ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ସୁନା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାମନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା, ଋଣରେ ନିରନ୍ତର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ତନଳୀର ରୋଗ, ବୃକକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ପୀଡ଼ିତ ହେବା।
ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଘିଅ, ଦହି କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶନି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଚାକିରି ଏବଂ ଆୟ କ୍ଷତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହରାଇବା, ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେବା ଯାହା ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ଅକାଳରେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ପାରେ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକୁଚିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପେଟ ଫୁଲିବା, କଣ୍ଠରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକତା ଚିନ୍ତା, ନର୍ଭସତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶନିଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶନି ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଳା ଘୋଡ଼ା ନାଲରୁ ତିଆରି ଏକ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଲୁହା କିମ୍ବା କଳା ଚଣା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ରାହୁର ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାହୁ ଦୁର୍ବଳ ତେବେ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ। ଅନିଦ୍ରାରେ ପୀଡ଼ିତ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଅଭାବ, ଚାକିରି ହରାଇବା ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ସାପ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା, କେଶ ଝଡ଼ିବା, ପେଟ ରୋଗ, ଅର୍ଶ, ପାଗଳାମି, ଯକ୍ଷ୍ମା ପରି ଶାରୀରିକ ରୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବେ, ନଖ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଜେଲକୁ ପଠାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ରାହୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯାହା ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଦୋଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ରାହୁ ସମ୍ପର୍କିତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମେଦ ମଣି ଦାନ କରନ୍ତୁ। କେତୁ ଦୋଷ। ଯଦି କେତୁ ଜଣକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ଋଣରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ସବୁବେଳେ କଳହ ଏବଂ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହେବା, ଯେପରିକି ଦୋକାନ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପଶୁ କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ନିରନ୍ତର ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବା କିମ୍ବା ପଶୁ କାମୁଡ଼ିବାର ଭୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା, ମୂତ୍ରରୋଗ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ବାଧା ଆଦି ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସହିତ କେଶ ଝଡ଼ିବା, ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। କେତୁର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ଚର୍ମରୋଗ, କାନ ରୋଗ, ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାନ, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଗଣ୍ଠିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପୀଡ଼ିତ କେତୁର ସୂଚନା ଭାବରେ କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୁର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତୁ ଦୋଷର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ୍ୟାଟ୍ସ ଆଇ ମଣି ବା ଲେହସୁନିଆ ପିନ୍ଧିବା, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ନୋଟିଫିକେସନରେ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମର ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ
ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।